ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೇಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಪುನಃ ಒಂದ್ಸಲ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡುವಂತರೂ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 118ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ. ಸಾಮ್ಸ್ 118. In that I'll read few verses. भजन संहिता 118 और कुछ पदों को मैं पढ़ूंगा. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವು. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವೆಂದು ಹೇಳಲಿ. ಅರೋನನ ಮನೆತನದವರು ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವೆಂದು ಹೇಳಲಿ. ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರು ಆತನ ಕೃಪೆಯು शाश्वतವೆಂದು ಹೇಳಲಿ. परमेश्वर की कृपा हमेशा जो है अपरंपार है, बहुत ही है, और उसकी शाश्वत रहने वाली हमेशा रहने वाली कृपा हम में बनी है. ನಾವು ಕೆಲವು ಒಂದು ರಾಗವನ್ನು ನಾವು ಹಾಡೋಣ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸ್ತುತಿಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 206 ಕನ್ನಡ ರಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಲ್ಲಾಸ. 206 जो है ಕನ್ನಡ ಗೀತ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಲ್ಲಾಸ. ಆತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ಆತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ಆತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ದಾವೀದನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗೊಲಿಯಾತನನ್ನು ಜಯಿಸಿದ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದಾವೀದನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗೊಲಿಯಾತನನ್ನು ಜಯಿಸಿದ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ನೀವು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ತರುವ. ನಾವು ನೀವು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ, ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ತರುವ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ಆತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ದಾನಿಯೇಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದಾನಿಯೇಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ, ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗುವರು. ನಾವು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ, ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗುವರು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ಆತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೇಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಆನಂದ ಉಲ್ಲಾಸ ಇದೆ.
उस परमेश्वर जो जीत परमेश्वर है उसकी आराधना करने में हमें कितनी खुशी है, और हम धन्य हैं कि हम उसकी आराधना जो है एक मन से करते रहते हैं। इस समय जो है हम ಪ್ರಭು ಕಿ ವಚನ ಕಿ ಓರ್ ಜಾಯೆಂಗೆ। ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಎರಡನೆಯ ಅರಸು ಅದರ 6ನೇ ಸಂಧಿ ವಚನ 1-7। ಎರಡನೇ ಅರಸುಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದರ 6ನೇ ಸಂಧಿ 1-7 ವಚನಗಳು। ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಿಂಗ್, ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಿಂಗ್ chapter 6 verses 1-7 जो है राजाओं का दूसरा राजा, उसका जो है 6वां अध्याय वचन 1 से लेकर 7 वचन तक। ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಎಲಿಷನಿಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳವು ಬಲು ಇಕ್ಕಟ್ಟವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯೊರ್ದಾನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಒಂದೊಂದು ತೊಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರು। ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬನು, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು। ಎಲಿಷನು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರೊಡನೆ ಹೊರಟನು। ಅವರು ಯೊರ್ದಾನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬನ ಕೊಡಲಿಯು ಕಾವು ತಪ್ಪಿ ನೀರೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತು। ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು, ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇರವಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇನು ಎಂದು ಕೂಗಿದನು। ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಅವನನ್ನು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅದು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವನು ತೋರಿಸಿದನು। ಆಗ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಮರದಿಂದ ಒಂದು ತುಂಡು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದನು। ಕೂಡಲೇ ಕೊಡಲಿಯು ತೇಲಾಡಿತು। ಎಲಿಷನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಕೈ ಚಾಚಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು। ಈ ಓದಿರುವಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ। ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ। ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಮ್ರವಾಗಿ ದೀನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಕರ್ತನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನೀನು ಮಾತನಾಡು। ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ವಾಮಿ ಬಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ। ಕರ್ತನೇ, ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ। ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಹರ್ಷಿಸಲಿ, ಆನಂದ ಪಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಿದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನರು, ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂತಿ ಕೊಡು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ। ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಹಾಯಕನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಮಕ್ಕಳು ಓದುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ನಡೆಸು। ಅಡ್ಮಿಷನ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು ಕರ್ತನೆ। ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ। ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಬಾಯಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೇಳುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆ, ನಮ್ಮ ಆಲಯವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೆಂದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ, ಆಮೇನ್। ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು देवर वाक्य खेलना। इस समय जो है हम प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। बहुत ही सुंदर वचन आज हम देखते हैं। एलिशा के पास जो है कुछ दास थे, कुछ लोग थे जो उसकी सेवा कर रहे थे, और वे देख रहे थे कि जो है उनको रहने के लिए जो है स्थान बहुत ही छोटा पड़ा। इसीलिए वे लोग है स्वामी को ये कहने लगे, एलिशा को इस प्रकार से कहे कि प्रभु हम जाकर जो है कुछ पेड़ों को काट कर लकड़ियों के द्वारा
कुछ घरों को बनाएंगे ताकि हम और आप जो है साथ मिलकर रह सकते हैं। और इसमें तैयारी के साथ में लोग वहाँ पर चले गए और एर्दन नदी के पास, और वे जो है पेड़ को काटने लगे। और काटते समय में एक का जो है क्या बोलते हैं जो कुल्हाड़ी जिससे वो काट रहा था, वो काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी जो है उसकी भांस से या उसके डंडे से वो निकल कर जो है यरदन के पानी में गिर गया। और वो रोने लगा, चिल्लाने लगा कि मेरा कुल्हाड़ी जो है गिर गया और डंडा मेरे हाथ में रह गया है। तब जो है एलीशा वहाँ पर आकर पूछता है कि तू बता कि कहाँ वो कुल्हाड़ी गिर गया। और उस व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पर। और एलीशा ने एक पेड़ की डाली को निकाल कर उसने लकड़ी तोड़कर उसने जो पानी में डाला, और वो जो है कुल्हाड़ी जो है पानी में तैरने लगी और ऊपर आई, और उस व्यक्ति को वो चीज़ कुल्हाड़ी मिल गया। यहाँ पर कहने की बात यह है कि वो व्यक्ति जो है जिसने कुल्हाड़ी चला रहा था या जो कुल्हाड़ी को तैयारी कर कर लेकर आया था, क्या उसने तैयारी में था? और देखेंगे तो वो व्यक्ति जो वहाँ पर तैयार नहीं था, क्योंकि इंसान जो कुछ काम करना चाहता है या कुछ प्रयास करना चाहे तो वो पहले जो है सोच समझना चाहिए। दूसरी बात उसकी तैयारी करना है ताकि वो उस काम को पूरा कर सकते। और देखते हैं कि ये व्यक्ति ने अपनी कुल्हाड़ी को ठीक तरह से मजबूत जो है उसने नहीं किया, और इसीलिए उसका कुल्हाड़ी जो है डंडे से छूट कर जो है पानी में गिर गया। ನಾವು ಅದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಬಿತ್ತು ಹೋಯಿತು, वो ಕುಲ್ಲಾಡಿ ಗಿರಿಯ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಹ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನಡೆದಿದೆಯಾದರೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂತರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ। हम अपने जीवन की जो है तैयारी को जिस प्रकार से हम अच्छी तरह से करते हैं वैसे जो है हम आगे बढ़ते। ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೋ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಫಲ ಹೊಂದುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಯ ಇದೆ, ಸೋಲು ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ, ಅಸಮಾಧಾನ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ। ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನದ ನಾವು ಭಯ, ಗಾಬರಿ, ಬುಗುಲು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ। ದೇವರ ಮುಂದೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತನು ತನ್ನ ಚೀತ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಆತನು ತನ್ನ ಚೀತನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ। जो व्यक्ति प्रभु में बढ़ना चाहता है वो हमेशा जो है अपनी तैयारी को करता रहता है। कैसे अपनी तैयारी को करता है? वो जो है अपने प्रतिदिन की जो है प्रार्थना अपने जीवन में करता रहता है। और परिवार अगर बढ़ रहा है प्रभु में तो प्रतिदिन जो है वे अपने पारिवारिक प्रार्थना को करेंगे और वो जो है आगे अपने जीवन को चलाएंगे। अपने बाइबल पढ़ने की अभ्यास है तो बाइबल पढ़ते रहेंगे और प्रभु के वचन को ग्रहण कर कर अपने हृदय में रखेंगे। अगर उनकी आदत ये है कि प्रभु में बढ़ना है तो वो प्रार्थना सभा में अटेंड करेंगे और वहाँ पर प्रार्थना सभा में हमेशा भाग लेंगे। अगर वो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, फेलोशिप में बढ़ना चाहते हैं, वो कलीसिया की आराधना में इतवार हो वो वहाँ पर हाजिर रहेंगे, अकेला नहीं रहेगा। आत्मिक व्यक्ति कभी अपने जीवन में अकेला भागदौड़ नहीं करता, वो अपने परिवार को तैयार कर कर जो है कलीसिया में लेकर आएगा। और देखते हैं इसके बाद में जो आत्मिक जीवन में जो रहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, वो खोज में रहते हैं कि प्रभु मुझसे बातें करे, प्रभु हमारे परिवार से बातें करे, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करे, उसकी खोज में हमेशा वो रहता है। और जो प्रभु में आत्मिक रीति से बढ़ना चाहता है वो अपनी आत्मिकता के बारे में सोचता है, वो जो है कलीसिया के कामों में हाथ को बटाता है और वो कलीसिया में पासबान के साथ में अपने काम को बटाता है और अपने कलीसिया में हमेशा अपने जीवन को देने के लिए या उसका समय को देने के लिए, अपनी कीमती चीज़ों को देने के लिए, दान देने के लिए, डोनेशन देने के लिए वो हमेशा सिद्ध रहेगा। इस प्रकार से वो अपनी आत्मिकता के बातों के विषय पर, अपने आत्मिकता जीवन के विषय में हमेशा तैयारी
करता रहेगा। इन सारे गुणों को जिसने मैंने बताया, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और जो है दान धर्म करना, दूसरों की सहायता करना, प्रार्थना सभा में आना, इन्वॉल्व आना, प्रभु की जो है अद्भुत कार्य के विषय में ध्यान देना, गवाही देना और पासवान के साथ में, ये सब कुछ जो है आत्मिक उन्नति के लिए एक जो है सपोर्ट है। ಇದೆಲ್ಲವೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನದ ಇದು ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾನೆ. ಬರೀ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತೆ ಬಂದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಹೋದೆ ಕುಂತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ? ದೇವರ ಆತ್ಮ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀತನು ತನ್ನ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುವಂತನು ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ದೇವರ ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಅವರು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪುನಃ ತಿರುಗಿ ಕೆಳಗೆ ಆಗಿ ಅವರು ಕುಂದು ಹೋಗಿ ಬೀಳುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ऐसे हम देखते हैं. और सैमसन के बारे में अगर देखेंगे, प्रभु ने उसको बचपन से उसको चुन लिया है और परमेश्वर ने अपनी जो सामर्थ उसके जीवन में, उसके शरीर में उसने अपने प्रकट किया है. और उसको बहुत से लोग चाहते थे कि इसको हराए, लेकिन कोई उसको हरा नहीं सकते थे. लेकिन सैमसन जो पर प्रभु में था, उसके परिवार थे, उसने कुछ गलतियों को उसने कर बैठा. ये था कि उसने जो है दलाइला नाम की स्त्री से मोहब्बत कर बैठा, प्रेम कर बैठा, और वो जो है फिलिस्तीनी थी, फिलिस्तीनियों को सहायता करने वाली थी. सैमसन को पता चला कि जो है ये मुझसे प्रेम करती है और मेरी बल की जो है राज के विषय में जानना चाहती है. सैमसन ने एक बार उसको जो है फुसला दिया कि नहीं सही बता, और फिर उसने उसको जो है ट्राई किया. वो दलाइला हार गई. दूसरी बार, तीसरी बार, और दलाइला जो है फिर से उसको जो है छकराने लगी. उसने ये कहा कि तू मुझसे सच अगर प्रेम करता है, मुझसे प्यार करता है, तो मुझे बता तेरी सीक्रेट क्या है, तेरी बल की सीक्रेट क्या है. सैमसन एक दो बार बता कर उसने झूठ कर उसने नहीं बताया, लेकिन आखिरी में उसकी मोहब्बत में, उसकी प्रेम में सैमसन ने अपना राज ये बताया कि जो मेरे बाल है, लंबे बाल है, अगर तुम उसको काट दोगे तो मेरा बल चला जाएगा. और दलाइला ने क्या किया, सैमसन को फुसला कर उसने जो है मतवाला कर उसे सुला दिया, और फिलिस्तीनी लोग आकर जो है उसके बालों को काट दिए और रस्सी से उसको बांध दिए. और सैमसन जब उठ गया, उसको पता चला कि उसके शरीर का जो है बल नहीं है. और इसी के साथ में हम देखते हैं फिलिस्तीनी उसकी आंखों को जो है नोच कर फोड़ दिए और उसको अंधा बना दिए, और उसको बड़ी सभा में लेकर जाकर जो है जो खंबे जो इमारत के लिए सपोर्ट थे, उस दो खंभों के बीच में उसको बांधा गया. तमाशा हुआ, प्रभु की महिमा वहाँ पर नहीं. और सैमसन को पता चला कि मैंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, जो बल मुझ में था वो अब नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं जो है लज्जित हो रहा हूँ. और इसीलिए उसने एक छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर से किया, ए प्रभु तो मुझे क्षमा कर और तू मुझे फिर से वो बल दे ताकि इन फिलिस्तियों को मैं मार दूं. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने फिर से उसे बल दिया, और उसने जो है जिन रस्सियों से उसको जो बेड़ियों से बांधा गया था और जिस पिलर को बांधा गया था, उसने बेड़ियों के साथ में उस पिलर को गिरा दिया ताकि वो पूरा सभा जो है इमारत गिर जाए और सभी मर जाए. प्रियो, सैमसन कितना जो है अद्भुत व्यक्ति था, शक्तिशाली था. परमेश्वर की कृपा उसके परिवार पर बनी थी, लेकिन उसने जो है सही रास्ता को उसने नहीं अपनाया. उसने परमेश्वर की मार्ग को खो बैठा, परमेश्वर की शक्ति को खो बैठा. इस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में देखते हैं. यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को उसने चुना. कितनी सौभाग्य की बात है. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಮಾತು, ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು 12 ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದ.
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಹ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. जो उसके साथ में था वो जो है धोखा खा गया, वो लालच में आ गया और वो जो है कुछ शास्त्रियों के साथ में, फरीसी के साथ में, महायाजक के साथ में वो मिल गया और यीशु को पकड़ाने के लिए उसने जो है उसने क्या किया, नीलामी की बातें उसने कर ली है और उसका नाम जो है यूदा इस्करियोत। प्रभु ने कितना अच्छा मौका उसको दिया था उसकी सेवा करने के लिए, लेकिन यूदा इस्करियोत जो है पैसे के लालच में वो जाकर जो है फंस गया और वो अपने प्रभु की दया से गिर गया। शपित है वो व्यक्ति, शपित है वो व्यक्ति जिसने जो है मसीह को पकड़ दिया, वो गिर गया। और इसके बाद में हम देखते हैं पतरस नाम का व्यक्ति भी, जो कितना ट्रेंड था, प्रभु का अद्भुत कार्य को देखा, लेकिन अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से उसने क्या किया, प्रभु को कहा कि मैं तुम्हें टुकराऊंगा नहीं प्रभु, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, भले सभी लोग छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये वादा उसने यीशु से किया। लेकिन अपनी जब प्राण के विषय में आ गया, अपनी जान के विषय में आया, उसने जिस रात को परमेश्वर को यीशु को पकड़ा कर वहाँ पर न्याय के लिए रखे गए थे, वहाँ पर पतरस ने कह दिया कि मैं यीशु को नहीं जानता। उसने 3 बार उसने कह दिया कि मैं नहीं जानता हूँ उस व्यक्ति को, तुम गलत से कह रहे हो कि मैं उसकी शिष्य था या मैं उसके साथ में था करता। इनकार दिया अपनी संबंध, अपनी रिलेशन यीशु के साथ में बताने के लिए वो मुखर गया कर हम देखते प्रियो, वो अपने आत्मिक जीवन में गिर गया। यीशु मसीह अपने शिष्यों को गेत्सेमनी बाग में लेकर जाकर वहाँ पर बिठा कर कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, संकट तुम पर ना आए। और यीशु आगे जाकर प्रार्थना करने लगा। क्या हुआ, जो यीशु ने कहा उन बात को उन्होंने नहीं माना, वे प्रार्थना करके सो गए। और यीशु आ गया, फिर से कहा कि जागो, प्रार्थना करो। और यीशु चला गया अपनी प्रार्थना करने के लिए पिता से, और वे फिर शिष्य जो है सो गए। फिर से यीशु आकर कहता कि आप उठो, चलो, समय बीत गया है, ಕಾಲವು ತೀರಿತು ಮೀರಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಏನಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು. आत्मिक जीवन में जो है हमेशा सतर्क रहना, जागना बहुत ही ज़रूरी, नहीं तो कहीं कहाँ गिर गए हमको नहीं पता चलेगा। एक दिन बोलेंगे कहीं माँ कहाँ गिर गया, आत्मिक जीवन में मैं गिर गया, बिना तैयारी का मैं गिर गया। इस प्रकार से होता है। एफएससी का लिखा हुआ पत्र का उसका 5वां अध्याय 14 वचन, ಎಫೆಸಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯ 5ನೇ ಸಂಧಿಯ 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಆದದರಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವನೇ ಎಚ್ಚರವಾಗು, ಸತ್ತವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏಳು, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಕೊಡುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು। ये किन लोगों के विषय में, ये जो संसारिक रीति से पाप कर रहे हैं, उनके साथ में संबंध बनाकर पाप अंधकार में अपने जीवन को झोंक रहे हैं, उनके विषय में कह रहा है कि जागो, प्रभु का प्रकाश तुम पर आएगा, उठो। यशायाह की बात हम देखते हैं। पौलुस ने अपनी एफिसी लोगों को कहता है कि तुम जो है संसारिक लोगों के नाई मत चलो, आत्मिक रीति से चलो, जागो। इस प्रकार से वो जो है उनको जगाता है। ये वही जो है एफएसए का लिखा हुआ 5वां अध्याय का 15 वचन आगे पढ़ेंगे। ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರಾಗಿರದೆ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿರಿ, ಈ ದಿನಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾಗಿವೆ। इसलिए तुम जो है अपने आप को फरको, अज्ञानी के नाई नहीं ज्ञानी के नाई बनकर तुम चलो, क्योंकि दिन बुरे हुए हैं। और आगे हम बाइबल में और भी कहते हैं, इस प्रकार से देखते हैं कि तुम अपने समय को व्यर्थ मत करो,
उसका उपयोग करो। प्रियो, आज आत्मिक जीवन में बढ़ना चाह सबको मन है, लेकिन समय का उपयोग, स्थिति का उपयोग, प्रभु की वाणी को जो सुनते हैं वो नहीं सुनते, इसलिए आज गिर गए हैं। बहुत से लोग जो है आत्मिक जीवन से गिर चुके हैं। उनकी अच्छी गुण को वो खो बैठे हैं, उनकी अच्छी जो है प्रार्थना दिन खो बैठे हैं, वो अच्छे पढ़ने वाले बाइबल के दिनों को खो बैठे हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं। उन समय में हम ऐसे थे। प्रियो, कई बार जो प्रभु उनको प्रगति करता है, उन्नति करता है, उनको उनकी स्थान मान, रहने की, सहने की, कपड़े, खाना पीना, घर अच्छा देने के बाद में लोग आत्मिक रीति से बढ़ते वो कभी कभार उन सारे पुरानी बातों को भूल जाते हैं और आत्मिक जीवन में गिरने लगते हैं। तब उनके पास समय नहीं है कि वो प्रभु के सामने अपने स्वर को झुकाए। उनके समय नहीं कि प्रार्थना में आए, उनके पास समय नहीं कि कलीसिया में भाग ले, उनके पास समय नहीं है कि वो किसी से भी मिले। प्रियो, फिर से आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, कहाँ हम गिरे हैं उसकी फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। आज हम आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं या आत्मिक जीवन के केवल यादों को हम करते बैठे हैं, आत्मिक चीज़ों के बातों को करते बैठे हैं? क्या निश्चय हम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की पा रहे हैं? नहीं तो कहाँ गिरे उस प्रश्न को करना बहुत ही ज़रूरी है। कहाँ से गिरे हो, प्रभु रेडी है वहीं से आपको उठाने के लिए। वो तुमको बुलाता है, आओ मेरे पास कर। प्रियो, फिर से मैं कहना चाहूँगा, फिर क्षण से कह रहा हूँ कि हाँ, हम प्रभु में बढ़ते चले, कभी ना गिरे। एक दूसरे को जो है प्रेरणा करते रहे, संगति में रहे, एक दूसरे की सहायता करे, एक दूसरे को समझे, हम क्रिटिसाइज ना करें, उनके लिए धन्यवाद करें, सताने वाले के लिए धन्यवाद करें, जो आगे बढ़ रहे उनके लिए भी हम धन्यवाद करें। प्रभु की महिमा हो, ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ। प्रार्थना ಮಾಡೋಣ। इस समयದಲ್ಲಿ प्रार्थना करेंगे, हम अपने स्वरों को झुकाकर प्रार्थना करें। ಕೃಪಾಳು ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ನೀನು ದೇವರು, ನೀನು ಒಡೆಯನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೇಳುವಂತನೂ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ। ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅಲ್ಪವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಕರ್ತನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಅರಿವಿಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಸ್ಪದಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಸಲ ಮಾಡಿಕೊಡು। ನಾವು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ಯಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಯಾದೆ ಕರ್ತನೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು, ಹೃದಯ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ। ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀತ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಾರದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಬರೀ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಕರ್ತನೆ, ಪುನಃ ಸಲ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಸು। ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂಥ ಕೃಪೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ನಾವು ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದೆವು, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡೆವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ಸಲ ನೆನಪು ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ದಿನ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಶೀತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ। ಪುನಃ ಸಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ನಡೆಸು, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಾಶ್ವದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು, ಧನ್ಯ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ। ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಆತ್ಮಿಕದ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ। ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ। ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಬಲ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸು, ನಡೆಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ, ಆಮೇನ್। ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ। ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು, ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು, ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಲ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್।
ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾ ಬದಲೇನು ಕೊಡುವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗೋ ಇನ್ನು ಸಾಲದು. ಆಮೆನ್. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುತೆ ಸಹವಾಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರೇಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಪುನಃ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ನಮ್ಮ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬರಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾನುವಾರ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚರ್ಚ್ದು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ತಿಳಿಸುವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಾಯ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ನಾವು ಕಾಯೋಣ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.